මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි දීඝනිකාය කියවමින් ඉන්නේ. දීඝනිකායේ දැන් අන්තිම සූත්‍ර වලට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ සූත්‍රේ නම සංගීති සූත්‍රය. Everybody, and with the permission of the Venerable Sangha, we are going to continue our reading from the Dīghanika. Now we have reached Sutta number 33 called Sangiti, or here translated as chanting together. ඔය සංගීති කියන වචනේ තියෙන සංගායනා කියන එකෙන් ආපු එකක්. මේ සං කියන්නේ මනාකොට කියන අර්ථය. ගීති කියන්නේ ගායනා කරනවා. මනාකොට ගායනා කරන එතකොට සමගියෙන් ගායනා කරනවා. අන්න ඒ වගේ අර්ථයක් තියෙනවා. I have trouble translating manako. Well. So well chanted. So the prefix san can have different meanings. One of them means like well or thorough or something like whole. එතකොට දැන් මේ සංගීති සූත්‍රය දේශනා කරලා තියෙන එකෙන් ධර්ම සංගායනාවලට කිසියම් මඟ පෙන්වීමක් කරලා තියෙනවා. කියන්නේ බුදුරජාණන් ජීවමාන කාලෙම උන්වහන්සේගෙන් පස්සේ ධර්ම සංගායනා සිද්ධ විය යුතු ආකාරය ගැන යම් මඟ පෙන්වීමක් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ සූත්‍රය නම් දේශනා කරලා තියෙන සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ. මොකද සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ අනාගතයේ බුද්ධ ශාසනයේ කොහොමද යන්න ඕනේ කියන එක ගැන කල්පනා කරලා තමයි මේ සංගීති සූත්‍රය දේශනා කරලා තියෙන්නේ. So this sutta is a kind of precursor for the Buddhist councils. So if I understand correctly, this is actually sutta is part of kind of instigated by Venerable Sariputta, because he was thinking of when after the Buddha's passing away. No, but in the future. Anyway, so how to keep the Dhamma in the future and so on. And it came to this organized kind of thing that we will see when we start reading this. ඔන්න මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ 500ක් විතර විශාල භික්ෂු පිරිසක් එක්ක මල්ල රටේ චාරිකා කරනවා. එහෙම චාරිකා කරද්දී ඇවිදිද්දී පාවා කියන මල්ල රජවරුන්ගේ නගරයට වැඩම කළා. එහෙම වැඩම කළා පාවා නුවර චුන්ද කර්මාර පුත්‍රයාට අයිති අඹ වනේ වාසය කරනවා. Thus have I heard once the Blessed One was touring in the Mallas country with a large company of about 500 monks. They arrived at Pava, the Mallas capital, and there stayed in the mango grove of Chunda the smith. දැන් ඒ ගැන නටුවාව තව විස්තර කියනවා. චාරිකං චරමානෝ කියන වචනේ ගැන විස්තර කරනවා. නිබද්ද චාරිකං චරමානෝ බුදුරජාණන්සේ නිතර යන චාරිකාවක තමයි මේ යමින් ඉඳලා තියෙන්නේ. Here this is explanation of what is meant by touring. But actually the Pali uses two words, which is I think Bhikkhu Bodhi used something like traveling by stages or something like that, and it was the normal mode of the Buddha's kind of moving about the country. තදාකිර සත්තා දසසහස්ස චක්කවාලේ ඥානජාලම් පරිත්වා ලෝකං වෝලෝකයමානෝ පාවා නගරවාසිනෝ මල්ල රාජං රාජේ දිස්වා. ඒ දවසේ අවස්ථාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දසදහසක් සක්වලවලට තමන්ගේ ඥාන ජාලය පතුරවලා ලෝකයේ බලද්දී, ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මහා කරුණාවෙන් බලනවා කියලා, මහා කරුණා සමාපත්තියට සම්බන්ධ අන්න ඒ වගේ ලෝකයේ බලද්දී පාවා නගර වාසී මල්ල රජවරුන්ව දැකලා ඉමේ රාජානෝ මයිහං සබ්බඤ්ඤත ඥානජාලස්ස අන්තෝ පඤ්ඤායති කින්නකෝති ආවජ්ජන්තෝ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ මල්ල රජවරුන්ව පෙනුණා. ඉතින්
මගේ ඥාන ජාලයට මල්ල රජවරු පේනවා කියලා කුමක් නිසාද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයි සැලකිලිමත් වුණා. So the commentary says the Buddha you had kind of daily kind of schedule or something like that, like usual way of doing things. One of them was in the early morning attaining this great compassion attainment and using that to survey the world. So here the commentary says he kind of spread the net of his all-encompassing knowledge through this 10,000-fold world system. And on the particular day when this was that the sutta is talking about, it came to his attention. What came to his attention was this particular Ambavanat Malla Vikara. මල්ල රජවරුන්ව දැක්කා කියලා කිව්වේ. But that was afterwards. මල්ල රජවරුන් දැකලා අඹ වනයේට පස්සේ ආවේ. තාම එතෙන්ට අපි ඇවිල්ලා නැහැ. So he became aware of this one of the like the king or one of the rulers of the Mallas. one of the නෙමෙයි. මේ මල්ල රජවරුන්ව දැක්කා බුදුරජාණන් වහන්සේ. One he is one. He is one. මල්ල රජවරු බහුවචනයි. Bahuvachan. Oh, so they had like rulers. Rulers. Yes. ඒතර All of them. all of Sorry. All of them. So he became aware of the rulers of the Mallas, and then he kind of zoomed on that to like get more information. ඊට පස්සේ දැකලා මල්ල රජුරු දැකලා තවදුරටත් දැක්කා ඉමේ රාජානෝ මහ්යන් සබ්බඤුත ඒකන් සන්තාගාරං කරේසුන්. මේ රජවරු එක්තරා රැස්වීම් ශාලාවක් හදලා තියෙනවා. මයිගතේ මංගලම් බනාපෙස්සන්ති අහන්තේසම් මංගලම් වත්තා උයෝජෙත්වා බික්කු සංගස්ස ධම්ම කතං කතේ හිති. මේ රජවරු රැස්වීම් ශාලාවක් හදලා තියෙනවා. මම එහි ගිහිල්ලා ධර්මයේ දේශනා කරනවා, මංගල ධර්ම දේශනා කරනවා. කිසියම් මංගල ධර්ම වගේ. දැන් ඒක අලුතෙන් විවෘත කරනවා වගේ අවස්ථාවක කිසියම් මංගල ධර්මයක් දේශනා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ධර්මයේ දේශනා කළා ඒගොල්ලන් යවලා භික්ෂු සංඝයාට බණ කියන්න කියලා සාරිපුත්ත තෙරුන් වහන්සේට කියනවා. ඒතකොට සාරිපුත්ත තෙරුන් වහන්සේ ත්‍රිපිටකය සලකලා බලලා මෙන්න මේ කාරණාව කියන්න ඕන කියලා තේරුම් අරගෙන මේ සංගීති සූත්‍රය දේශනා කරනවා කියලා ඔන්න ඔක්කොම සිද්ධිය බුදුරජාණන්සේ කලින්ම දැක්කා. So the Buddha became aware that these rulers, they built a new meeting hall, and then he will be like invited probably to come there and give kind of blessing or like Dhamma talk that will bring blessing to the newly opened building, and then later on that Venerable Sariputta will be invited there to give some Dhamma talk. සංඝයාට මල්ලායට නෙවෙයි. මල්ලායට බුදුරජාණන්සේ බණ කියනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බණ අහලා යනවා යන්න. ඊට පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ මේ සංගීති සූත්‍රය දේශනා කරනවා කියලා බුදුරජාණන්සේ දැක්කා. So he saw that after the Buddha's kind of blessing Dhamma talk, the Buddha will depart and whenever නෑ බුදුරජාණන්සේ නෙවෙයි. බුදුරජාණන්සේ මංගල ධර්ම දේශනා කළාට පස්සේ මල්ල රජවරු යන්න යනවා බණ අහලා ඉවර වෙලා. ඊට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරුවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා භික්ෂුන් වහන්සේලාට බණ කියන්න කියලා. Okay, so the kings leave the place and then the Buddha will ask Venerable Sariputta to give the Dhamma talk to the monks. ඊට පස්සේ ඒ ධර්මය අහලා චුද්දස පඤ්හාදිකේ පඤ්ඤ සහස්සේන නෑ ඒ බණ අහලා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා 500ක් පටිසම්භිදා සහිතව රහත් වෙනවා කියලා ඔන්න ඔක්කොම දැකලා තමයි මේ මල්ල රටේ චාරිකාව පටන් ගත්තේ. And then the 500 monks that will be listening to that will attain Arahachit together with this analytical knowledges. So this was before the Buddha started touring or like going stage by stage through that Malla country.
ඔන්න එහෙම හිතලා මේ චාරිකාව යන එක තමයි මේ කිව්වේ මල්ලේසු චාරිකං චරමාන. මල්ල රටේ චාරිකාවේ හැසිරෙන්නේ කියලා මේ වචනේ අර්ථය තමයි යෝක. So this is the meaning behind the touring the Mallas country. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාවා නුවර වැසි මල්ල රජුරුවන්ගේ උබ්බතක කියලා අලුත් රැස්වීම් ශාලාව හදවපු අලුතම ඒක මේ මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ මිනිස්සු වෙන කවුරුවක් මේ පරිහරණය කළා නෑ තාම. හදවල විතරයි තාම විවෘත කළා නෑ. ඉතින් එහෙම තීද්දී ඒ පාවා නුවර වාසී මල්ලයන්ට ආරංචි වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ 500ක් විතර විශාල භික්ෂු පිරිසක් එක්ක මල්ල රටේ දැන් චාරිකා කරමින් ඉන්නවා පාවා නුවරට වැඩියා කියලා අහන්න ලැබුණා. එහෙම ඇවිල්ලා වැඩලා චුන්ද කර්මාර පුත්‍රයාගේ අඹවනේ වාසය කරනවා කියලාත් අහන්න ලැබුණා. ඊට පස්සේ පාවා නුවර වාසී මල්ල රජවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ කරා ගිහිල්ලා වැඳලා පැත්තකින් ඉඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කළා වහන්සේ මේ පාවා නුවර වාසී මල්ලයෝ උබ්බතක කියලා අලුත් රැස්වීම් ශාලාවක් හැදුවා. දැන් රජවරු නම් මේ රැස්වීම් ශාලාව කිව්වහම මේක මේ නිකන් පොඩි ශාලාවක් නෙවෙයි. එක්ක ඒක පාර්ලිමේන්තුව වගේ එකක්, එක්ක BMICH එක වගේ එකක්, අන්නේ වගේ එකක්. එහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම හැදුවා. කවුරුවත් තාම මේක පරිභෝග කළා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම මේක පරිභෝග කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිභෝග කළාට පස්සේ පාවා නුවර වාසී මල්ලයෝ පරිභෝග කරනවා. ඉතින් එහෙම කරන එක අපිට බොහෝම යහපත පිණිස පවතිනවා. බුදුරජාණන්සේ කලින්ම පාවිච්චි කරන එක අපි පාවිච්චි කරන්න කලින් අපිට හිත පිණිස යහපත පිණිස පවතිනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වා. So now at that time a new meeting hall of the Mallas of Pava called Ubbataka had recently been built, and it had not yet been occupied by any ascetic or Brahmin or indeed by any human being. Hearing that the Blessed One was staying in Chunda's mango grove, the Mallas of Pava went to see him. Having saluted him, they sat down to one side and said, Bhante, the Mallas of Pava have recently erected a new meeting hall called Ubbataka, and it has not yet been occupied by any ascetic or Brahmin or indeed by any human being. May the Blessed One be the first one to use it. Should he do so, that would be for the lasting good and happiness of the Mallas of Pava. And so the Blessed One consented by silence. දැන් මෙතන මේ සන්තාගාර ශාලාව ගැන අටුවාව කියනවා නගර මැජ්ජේ සන්තාගාර ශාලාව. ඒතකොට නගරේ මැද හදලා තියෙන රැස්වීම් ශාලාවක්. ඒතකොට ඒක විශාල වැදගත් මේ ලස්සන එකක් වෙන්න ඕනේ. So the commentator says it was in the middle of the city, so it was probably some like big and nice building for the rulers to do the things like today's parliament buildings and things like that. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා සමනේනවා බ්‍රාහ්මණේනවා ශ්‍රමණේක්වත් බ්‍රාහ්මණේක්වත් තාම මේක පරිභෝග කරලා නැහැ කියලා. ඒ ගැන අටුවාව කියනවා එත් යස්මා ගරවත්තු පරිග්‍රහණ කාලේ ඒව දේවතා අත්තනෝ වසනට්ටානං ගන්හන්ති. තස්මා දේවේන වාති අවත්වා සමනේනවා බ්‍රාහ්මණේනවා කියන කිවා මනුස්ස භූතේනාති උත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ශාලාවක් හෝ ගෙයක් හෝ මොනවා හරි ගස්සනකොට මුලින්ම දෙවිවරු ඒකට අරක් ගන්නවලු. ඒකින්ද තමයි මෙතන සමනේනවා බ්‍රාහ්මණේනවා කියලා විතරක් දේවේනවා කියලා නැත්තේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ දෙවිවරු දැනටමත් ඒක අධිග්‍රහිත වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඒකින්ද තමයි දේවේන කියන වචනේ නැතුව සමනේනවා බ්‍රාහ්මණේනවා කියලා විතරක් කිව්වේ කියලා අටුවාව කියනවා. So when it says it has not been used by an ascetic or Brahmin, we in the suttas very often we find another expression where it says an ascetic or Brahmins or Devas or Maras or Brahmas. So now when a new building is being built, very often they are kind of taken or appointed to a certain date, like celestial being or like Deva. So because of that, only the beginning part is used here.
was it kind of like custom those days to invite first an ascetic or Brahmin to stay in the new house or how? I think so, yes. ඒ කියන්නේ ඒක ඒගොල්ලෝ ආශිර්වාදයක් වශයෙන් සැලකනවා. ඒක කවුරු හරි ශ්‍රමණේක් බ්‍රාහ්මණේක් එහෙම පාවිච්චි කරාම කලින්ම ඒකේ ගෙට ආශිර්වාදයක් කියලා හිතනවා. So because it was probably like that, and it was thought of as a kind of protection and blessing for the building if the first one to use it was a sign kind of like, let's say, holy person. ඒක දැන් ගයක් විතරක් නෙවෙයි. දැන් අර දානය ගැන තියෙන තැන්වල තියෙන කාල දාන සූත්‍රයේ ගස්වල ගෙඩි හට ගත්තාම එක්ක අස්වැන්න ගත්තාම කුඹුරෙන් ඉස්සෙල්ලාම තමන් පරිභෝග කරන්න කලින් හෝ කොහමරි ඉස්සෙල්ලාම කොටස සිල්වතුන් උදෙසා දෙන එක හොඳ දෙයක් කියලා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. So in some කාලදාන සූත්‍ර. Kaladana Sutta, it says it was considered to give like first usage of anything, even if your fruit tree bears the first fruit, so that should be offered to some like virtuous or person of high qualities, or probably like if you produce something, so the first part of the production also should be offered like that, so not only just for houses. ඔව් එතකොට ඕනම එකක පළවෙනි කොටස සිල්වතුන්ට සංඝයාට එක බුදුරජාණන් වහන්සේට දෙනවා නම් ඒක හොඳ චාරිත්‍රයක්. දැන් අපේ ඒක සමහරවල් ලොකු විදියට කරනවා අග්‍ර සස්්‍ය දාන කියලා කියන්නේ. අග්‍ර කියන්නේ හොඳම, සස්්‍ය කියන්නේ අස්වැන්න, දාන කියන්නේ පළවෙනි කොටස එහෙම දෙනවා. දැන් උනත් දැන් අනුරාධපුරයේ මිනිස්සු ශ්‍රී මහා බෝධියට ගෙනත් දෙනවා ඉස්සෙල්ලාම අස්වැන්න කොටස. ඉතින් ඒ සඳහා ලොකු උත්සවයක් පවත්වනවා. දැන් අපේ ගම්වල උනත් කුඹුරු අස්වැන්න ගත්තාම දෙවියන්ගේ කොටස කියලා එක්ක අන්න ඒ වගේ වෙන් කරනවා කොටසක් හැමතිස්සෙම. So the Marachama said it is a kind of good custom. ඒක කල්චරල් එකක්. ඒක ඒ පින්කම දැන් කල්චරල් ඇක්ටිවිටි එකක් බවට පත් වෙලා. So like in Anuradhapura, the first produce or the harvest, they offer in a great kind of, it's like a festival, probably almost like a festival. They offer it to the Mahabodhi tree, and the Marachama said in his village it was the same, like they have the local deities which are offered part, and then the monks and so on are also offered, and the Buddha. අන්න ඊට පස්සේ මේකේ තියුණා ඒ මල්ලයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා තමයි මේ ආරාධනාව කළේ. බුදුරජාණන්සේ ගාවට ඒගොල්ලෝ එන එක ගැන අටුවාව පැහැදිලි කරනවා. ඒ කියන්නේ යේන භගවා තේනුප් සංකමින්සු කියන වචනය තෝරනවා. භගවතෝ ආගමනං සුත්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ මල්ලයන්ගේ ප්‍රදේශයට ආවා කියලා අහලා අම්මේහි ගන්්වා පින භගවා ආනිතෝ දූතම් පේසෙත්වා පින පක්කෝසාපිතෝ සයමේව පන මහා භික්ඛු සංඝස්ස පරිවාරෝ අම්මහකම් වසනට්ටානං සම්පත්තෝ. අපි බුදුරජාණන්සේට ආරාධනා කළෙත් නෑ, කවුරු හරි පණිවිඩකාරයෙක් යවෙත් නෑ. ඒත් බුදුරජාණන් වහන්සේම අපේ ගමට ආවා කියලා විශාල භික්ෂු පිරිසක් එක්ක ආවා කියලා හිතලා අම්මේහිච සන්තාගාර ශාලා කාරිතා. ඒ කියන්නේ අපිත් මේ රැස්වීම් ශාලාවක් හදලා ඉන්න වෙලාවේ, හදලා තියෙන වෙලාවේ එත්තමයන් දසබලං ආනෙත්වා මංගලම් බණාපෙස්සාමාති චින්තෙත්වා උපසංකමිසු. අපි එහි මංගල ධර්මයක් දේශනා කරමු කියලා තමයි බුදුරජාණන්සේ හම්බු වෙන්න මේ මල්ලයෝ ගියේ. So then the Mallas thought, oh, it's kind of amazing. We did not say anybody with a message to the Buddha or invitation, yet he just happened to come with these 500 or so monks to the vicinity just as we finished building this meeting hall, and as we are about to open it. So this cannot be coincidence. That must be the power of the Tathagata, the 10th power. They sometimes, if another name for the Buddha is the one of the 10 powers, so they use that name, and we should use it and like ask the Buddha to give this blessing Dhamma talk as the opening of the hall and so on. දැන් මේ චුන්ද කර්මාර පුත්‍රයා කියන එක්කෙනා ගැන දන්නවනේ හැමෝම නේද? කවුද චුන්ද කර්මාර පුත්‍රයා කියන්නේ?
ඔව් සූකර මද්දවේ බුදුරජාණන්සේ පූජා කරපු එක. එතකොට යාට අඹවණේකුත් තීලා තියෙනවා. ඒකේ තමයි බුදුරජාණන්සේ ඇවිල්ලා වැඩ හිටියේ. So this Chunda the Smith is the same Chunda the Smith that appears in the Mahaparinibbana Sutta and gives Buddha his last meal. And he had this grove of mango trees, and the Buddha was staying there. ඊට පස්සේ ඊන සන්තාකාරං තේන උපසංකමින්සු කියලා වචනයක් තියෙනවා. යම් තැනක නෑ ඔන්න තව සූත්‍රය කියවන්න ඕන තව ටිකක්. ඊට පස්සේ ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ආරාධනාව නිශ්ශබ්දව පිළිගත්තා. පිළිගරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගත්තා කියලා මල්ලයෝ දැනගෙන ඒගොල්ලෝ නැගිටලා බුදුරජාණන්සට වැඳලා නැගිටලා ගිහිල්ලා ඒ අර සන්තාගාර ශාලාවට ගියා. ගිහිල්ලා සන්තාගාර ශාලාව සම්පූර්ණයෙන් බුමු තුරුණු ඇතුරුවා. ඊට පස්සේ ආසන පැනෙව්වා. දිය සැලියක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ බොන්න පරිභෝග කරන්න අවශ්‍ය ජලය තිබ්බා. පහන් දැල්ලුවා. එහෙම කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා වැඳලා එකත් පස්සෙන් වාඩි වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් සන්තාගාර ශාලාව අපි ඔක්කොම බුමුතුරුණු ඇතිරුවා. ආසන පැනෙව්වා. දියසැලියක් තැබුවා. පහන් දැල්ලුවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩින්න සුදුසුයි කියලා හිතනවා නම් වඩින්න කියලා කිව්වා. Noting his ascent, the Mallas rose, saluted him, passed out to his right, and went to the meeting hall. They spread mats all around, arranged seats, put out a water pot and oil lamp, and then returning to the Blessed One, saluted him, sat down to one side, and reported what they had done. Saying whenever the Blessed One is ready. But what is the part? For what? For this, what they said, the invitation kind of. යස්සදානි බන්තේ භගවා කාලං මඤ්ඤති. බුදුරජාණන්සේ යමකට කල් දන්නවා නම් දැන් සුදුසුයි කියලා හිතනවා නම් ඒ වඩින්න. A little bit missing from the English. So they said everything is ready, take your time as you wish, something like that. ඔව් ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේ දැන් වඩින්න සුදුසුයි කියලා හිතනවා නම් වඩින්න කියලා So කිව්වා. that means whenever you think it's good to come, please come. ඊට පස්සේ ඒ ගැනත් තියෙනවා තව විස්තරයක්. දැන් ඒගොල්ලෝ සන්තාගාර ශාලාවට ගියානේ බුදුරජාණන්සේට මුලින්ම ආරාධනා කළා. ඒ ගියේ ඒක ගැන තියෙනවා. තන් දිවසංකිර සන්තාගාරේ චිත්තකම්මන් නිට්ඨාපෙත්වා අට්ටකා මුත්තමත්තා හොಂತಿ. මට තේරෙන හැටියට ඒ සන්තාගාරේ චිත්‍ර කර්ම, ලස්සන කරන කර්ම, නැත්නම් සරසන වැඩ, එක්ක බිතුසිතුවම් අඳින එක. ආන්නේ වගේ ඒවා නිෂ්ඨාවට ගියා. ඒපත් කළා. ඒ කියන්නේ ඒවා අවසන් කළා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හිතුවා බුද්ධානාම අරඤ්ඤජ්ජාසය අරඤ්ඤ රාම අන්තේ ගාමේ වසෙය්‍යුන්වා නොතිවා තස්මා භගවතෝ මනං ජානිත්වාව පටිජග්ගිස්සාමාති චින්තෙත්වා තේ භගවන්තං උපසංකමියසු ඉදානිපන මනං ලබිත්වා පටිජග්ගිතු කාමා යේන සන්තාගාරං තේන උපසංකමියසු. දැන් ඒගොල්ලෝ අර මුලින්ම ගිහිල්ලත් බුදුරජාන් වහන්සේ හම්බ වෙන්න කලින් හිතුවා මේ දැන් ඒගොල්ලෝ හිතපු මේ බුදුරජාන්සේ ආවා කියලා ආරංචි වෙච්ච දවසේම තමයි ඒගොල්ලෝ සන්තාගාරේ වැඩ ඔක්කොම අවසන් කළේ. ඒගොල්ලෝ හිතුවා බුදුවරු කියන්නේ ආරණ්‍යයේ ඉන්න කැමති අය. ආරණ්‍ය අධ්‍යාසයේ තියෙන අය. දැන් මේ සන්තාගාර ශාලා කොහෙද හදලා තියෙන්නේ? නගරේ මැද්දේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නගරය ඇතුලේ ඉඳීද නැද්ද දන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදහස දැනගෙනම බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ කොහොමද දැනගෙනම බුදුරජාණන්සේට වැඩ ඉන්න පුළුවන් විදියට ඇතුළ හරිගස්සනවා කියලා හිතලා තමයි ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ඔය ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ. So the commentary says they have finished the hall already before and it was like painted and decorated or something. Decorated also. චිත්තකම්මන් නිට්ඨාවෙත්ත. චිත්තකම්ම කියලා කියන්නේ චිත්‍ර අඳින එක සහ විචිත්‍ර කරන එක විසිතුරු කරන එක යෝන එක. So it was like
decorate it, and but then then the Buddha is somebody that stays in the forest hermitages or solitude, and maybe it's not good like this. Also, this is in the middle of the town. So anyway, thinking about those things, they prepare it as much as possible in the way they thought it would be suitable for the Buddha, and then they came to inform him like that. ඊට පස්සේ දැන් බුදුරජාණන්සේට එන්න කියලා ආරාධනා කරනකොට දැන් බුදුරජාණන්සේ ආරාධනා පිළිගත්තානේ. ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ අර මේ ඔක්කොම ඇතිරිලි ඇතුරුවේ. ඊට පස්සේ තවත් විස්තර තියෙනවා. එත්තපනතේ මල්ල රාජානෝ සන්තාගාරම් පටිජග්ගිත්වා නගර වීතියෝපි සම්මජ්ජාපෙත්වා දජේ උස්සාපෙත්වා. ඒ ශාලාව ඇතිරිලි ඇතුළුව විතරක් නෙවෙයි, පාරවලුත් ඔක්කොම අතු ගෑවලු. පාරවල් වල කොඩි දැම්මලු. ගේහද්්වාරේ පුන්න ගටේච කදලියෝච ටපෙත්වා. ගෙවල් ඉස්සරහා පුන් කලසුයි කෙසෙල් කඳනුයි තිබ්බලු. දැන් උනත් අපි අර කෙසෙල් කඳන් තියනවනේ. දැන් හින්දු අය තමයි ගොඩක් ඒක කරන්නේ. මංගල අවස්ථාවක් වගේ වුණාම ඒගොල්ලෝ පාරවල් දිගට කෙසෙල් ගස් වලින් සරසනවා. අන්‍යයි කෙසෙල් ගස් වලින් සරසලා සකල නගරං if you translate. So then when the Buddha consented by silence, then they knew, no, okay, so he's really coming. So then they prepared the whole the way it's explained, but that was not the end of it. They also swept thoroughly all around and city, and they put flags and this kind of it looks like a pot with flowers on the top, which is supposed to bring good luck, kind of decoration thing. And then this is something that is done sometimes in Sri Lanka, but the market house that is done very much by Indian people is something to do with banana trees. Banana trees, yes. What is that? They decorate streets using banana trees holding either side of the roads. Like the whole of the tree, or they Whole do of some the tree. Whole of the tree. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ කෙසෙල් ගස් කෙසෙල් මලුත් එක්ක පාරවල් දෙපැත්තේ හිටවනවා, හයි කරනවා. එතකොට තපෙත්වා සකල නගරං දීපමාලාහි විප්පකින්න තාරකං වියකත්වා. මුළු නගරයම මේ පහන් වලින් මල් වලින් විසිරවලා මල් පහන් ඒවැයෙන් සරසලා කත්වා කීරපකේ දාරකේ කීරම් පායේත. එහෙම සරසලා විතරක් නෙවෙයි, කිරි දෙන ළමයින්ට කිරි දෙන්න ඉක්මනට. දහර කුමාරේ ලහුන් බෝජෙත්වා, පොඩි ළමයින් ඉක්මනට කවන්න. සයාපේත, කවලා නිදි කරවන්න. උච්චා සද්දම් මා කරිත්ත, කෑ ගහන්න එපා, සද්ද කරන්න එපා. අජ්ජ ඒක රත්තින් සත්ත අන්තෝගාමී වසිස්සති. අද එක රැයක් බුදුරජාණන් නගරෙ මැද්දේ වාසය කරනවා. බුද්ධානාම අප්පසද්දකාම, බුදුවරු කියන්නේ නිහඬ බව කැමති අය. හොන්තීති බේරින් චරාපෙත්වා, මේ එහෙම කියලා නගරේ බෙර හැසිරෙව්වා. ඒ කියන්නේ බෙර හසුරවනවා කියන්නේ අර මේ ඒ කාලේ දැනුම් දෙන්නේ බෙරකාරයෝනේ. අන්න එයාගේ බෙරයක් ගස්සලා මේ අඬබෙර ගස්වලා නගරය පුරාම මිනිස්සුන්ට දැනුම් දුන්නා. චරාපෙත්වා සයන් දණ්ඩක දීපිකා ආදා යේන භගවා තේනුප සංකමිසු. එහෙම ඔක්කොම දැනුම් දීලා තමන් මේ පන්දම් අරගෙන, දණ්ඩක දීපිකා කියන්නේ ඒවා පන්දම් පත්තු කරගෙන යන්න පුළුවන් නේ රැයට උනත්. අන්න ඒවා අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගියා. බුදුරජාණන්සේ වඩම්මගෙන එන්න කියලා අන්න එයාගේ අදහසක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. So also they kind of the kids that were still being given suck, what do you call it in this human thing? Anyway, feed, breastfeed. So they were given the milk, and then නෑ දැන් මෙහෙමයි උනේ. දැන් ඒගොල්ලෝ
මේ නගරේ ප්‍රචාරයක් යවුවා ඉක්මනට ළමයින්ට කිරි දෙන්න කිරි බොන ළමයින්ට. I was going to explain. Okay, okay. So then the other small children that don't like take milk but need feeding, so they were fed. So the idea was because this can cause crying of the children and unnecessary locomotion. So they were thinking that tonight the Buddha is going to stay in the middle of the city, so the city should be like nice and quiet without anything. So they kind of rushed to do all these things so that as much as possible it will be nice and quiet for the Buddha to stay. And they had some like drums, something like in Europe we had the like in the old cities they used the bells on the towers to signal things how to do. So those in India they used like drumming to spread the news. So it was like that, done like that. ඒ කියන්නේ දැන් එක මිනිස්සෙක් බෙරයක් ගගහා ගිහින් මිනිස්සුන්ට කියනවා මේ කතාව. ඒකයි මේ මෙතන බෙර ගහනවා කියලා කියන්නේ. It's a kind of like appointed messenger informing everybody to do these things so that when the Buddha comes it's quiet and nice and quiet. ඊට පස්සේ උනායි ඊගාට කියමු. එකල භාග්‍යතුන් වහන්සේ හැඳ පොරවා පාසිවුරුගෙන පාත්‍ර සිවුරු අරගෙන භික්ෂු සංඝයා කැටුව සන්තාගාරය කළා එළඹියා. ඒ කියන්නේ ශාලාවට ආවා. එළඹිලා පාද සෝදලා සන්තාගාරය ඇතුළට ගිහිල්ලා එහි මැද ටැඹ නිසා නැගෙනහිරට මූණ දාලා වැඩ හිටියා. භික්ෂු සංඝයා පාද සෝදලා සන්තාගාරයට ඇතුල් වෙලා බටහිර බිත්තිය නිසා බටහිර බිත්තිය නිසා බටහිරට මූණ දාලා වාඩි වුණා. බුදුරජාන් වහන්සේ පෙරටු කරගෙන ඊට පස්සේ පාවා නුවර වැසි මල්ලයොත් පාද සෝදලා සන්තාගාරයට ඇතුල් වෙලා පෙරදිග බිත්තියට පිටුපාලා බටහිර පැත්ත බලාගෙන බුදුරජාන් වහන්සේ පෙරටු කරගෙන වාඩි වුණා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ රැ බොහෝ වේලාවක් පාවානුවර මල්ලයන්ට දහම් දේශනා කරමින් දෙලොව යහපත සලසා ගන්න විදිය කියලා දුන්නා. එහි ඔවුන්ගේ සිත් තියුණු කළා, සතුටු කළා. ඊට පස්සේ රැ වුණාම වාසිෂ්ඨේනි රාත්‍රිය බොහෝ ඉක්මුණා. තමන්ගේ ගෙවල් වලට යන්න ඕන කියලා යා යුතුයි කියලා දැන් ඒකට සුදුසු වෙලාවයි කියලා ඔවුන්ව නික්ම යන්න උනන්දු කළා. එහෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා පාවානුවර වාසී මල්ලයෝ බුදුරජාණන්ට උත්තර දීලා ආසන වලින් නැගිටලා බුදුරජාණන්ට වැඳලා ප්‍රදක්ෂිනා කරලා නික්ම ගියා. Then the Blessed One dressed, took his robe and bowl and went to the meeting hall with his monks. There he washed his feet, entered the hall and sat down against the central pillar facing east. The monks, having washed their feet, entered the hall and sat down along the western wall facing east, with the Blessed One in front of them. The Pava Mallas washed their feet, entered the hall and sat down along the eastern wall facing west, with the Blessed One in front of them. Then the Blessed One spoke to the Mallas on Dhamma till far into the night, instructing, inspiring, firing and delighting them. Then he dismissed them, saying, Vasektas, the night has passed away. Now do as you think fit. Very good, Bhante, replied the Mallas, and they got up, saluted the Blessed One and went out, passing him on the right. ඔව් දැන් මෙතන තියෙනවා භගවන්තම් පුරක්කත්වා කියලා වචනය. කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙරටු කරගෙන වාඩි වෙලා හිටියා කියලා. අන්න ඒ ගැන අටුවාව කියනවා තත්ත භගවා බික්කු සංගංචේ උපාසකංච මජ්ජේ නිසින්නෝ අතිවිය විරෝචති. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලායි උපාසකයෝයි මැද්දේ වාඩි වෙලා ඉන්නේදී අතිශයම බබලනවලු, අතිශයම ලස්සනයිලු. සමන්ත පාසාදිකෝ සුවන්න වන්නෝ අබිරූපෝ දස්සනීයෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ රන්වන් පාටයි, ඒ වගේම ඉතාම රූපවත් දර්ශනීයයි.
පුරත්තිම කායතෝ සුවන්න වන්නන් රශ්මි උට්ටහිත්වා. ඉස්සර ශරීරයේ ඉස්සරහා පැත්තෙන් රන්වන් රැස් විහිඳිලා රන්වන් රැස් නැගිලා අසීති හත්තට්ටානං ගච්ඡති. රියන් 80ක් විතර විහිඳෙනවලු. පච්චිම කායතෝ දක්ඛින හත්තතෝ වාම හත්තතෝ පිටිපස්සෙනුයි වම් පැත්තෙනුයි දකුණු පැත්තෙනුයි රන්වන් රශ්මි විහිඳිලා 80 රියනක් විතර පැතිරෙනවලු. උපරිම කේස ඔය ටික කිව්වා. So this is how the Buddha normally sits in the assembly where there is the Buddha, the monks and the lay people, and the commentary explains how he is extremely beautiful and kind of shining and looking nice, and in all sides same distance. Same distance. Riyan is 18 inches. 1.5 feet. ඒ අසීති හත්ත කියලා කියන්නේ අඩි 120ක් විතර වගේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් ඒ වගේ. Somewhere between around 40 meters, this kind of like light emanating from the Buddha's body reaches up to about 40 meters. සුවන්න වන්න රශ්මි කියලා කියන්නේ. golden color. උපරිම කේසන්තෝ පට්ටාය සබ්බ කේසා වත්තේහි මෝර ගීව වන්න රශ්මින් උට්ටහිත්වා ගගනතලයේ අසීති හත්තට්ටානං ගච්ඡති. මේ කෙස් වලින් මොනරුන්ගේ බෙල්ලේ තියෙන පාට වගේ පාට රශ්මියක් විහිදිලා අහසේ රියන් 80ක් උඩට යනවලු. And on like that is like forward, backward and so on, but from the head it has the color of what peacock has on its neck. And it also goes like the 40 meters up. ඊට පස්සේ හෙට්ටා පාදතලයේ පවාලවන්න රශ්මි උට්ටහිත්වා ඝනපටවින් අසීති හත්තට්ටානං ගන්හති. බුදුරජාණන්සේගේ යටිපතිල් වලින් රැස් වීඳිලා පොළොව ඇතුළට යනවලු රියන් 80ක්. යටිපතුල් වලින් පවාල වර්ණ පවාල කියලා කියන්නේ තවත් මැණික් වගේ જાතියක්. අන්නේ රශ්මිය පොළොව ඇතුළට යනවලු රියන් 80ක්. And from his feet another kind of color light goes like 40 meters into the ground. ඒවන් සමන්ත අසීති හත්ත මත්තන් ඨානං චබ්බන්න බුද්ධ රශ්මියෝ විජ්ජෝතමාන. මෙසේ රියන් 80ක් වටේට ෂඩ්වර්ණ බුද්ධ රශ්මීන් විහිඳුවාගෙන විප්පන්දමානා විධාමාන බුද්ධ රශ්මීන් විහිඳුවමින් දුවවමින් සබ්බ දිසාභාගා සුවන්න චම්පක පුප්පේහි විකීරියමානාවිය. සියලු දිශාවන් රන්වන් චම්පක පුෂ්ප විසුරවනවා වගේ. සුවන්න ගැටතෝ නික්ක දැන් ඉතින් ගොඩාක් වර්ණාව තියෙනවා. දැන් ඔය ටික කිව්වනම් all around the place there are like colors and fragrance and so on. Colors especially මේ හැම පැත්තෙම බුදුරජාණන් ශරීරයෙන් වර්ණ විහිඳවනවා. ඊට පස්සේ සුවන්න ගැටතෝ නික්කන්ත සුවන්න රස ධාරාහි සිංචමාන රත්තරන් කලවලින් රන් රස එහෙම නැත්නම් රත්තරන් ධාරාවල් කොහොමද කියන්නේ රත්තරන් කිසියම් ද්‍රව ධාරා වගුරවනවා වගේ සිංචමානාවිය පසාරිත සුවන්න පට්ට පරික්කිත්තාවිය හරියට රන්වන් තිරයක් දැම්මා වගේ වේරම්බ වාත සමුද්දුත කිංකිනික කනිකාර පුප්ප චුන්න සමාකින්නාවිය. ඒ වගේ ගොඩාක් වර්ණා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආපු විදිහ අර රැස්වීම් ශාලාවට. ඇවිල්ලා ඉන්න විදිය ගැන මේ තියෙන්නේ. So then there is some more like glorification how the Buddha was entering the hall and sitting in the place and so. ඊටසේ ද්වන්තිංස වර ලක්කන සමුජ්ජලං ශරීරං දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් බබලන ශරීරයෙන් යුක්ත සමුග්ගත තාරකාවිය ගගනතලං තරු වලින් පිරීලා තියෙන ආකාශයක් වගේ විකසිතමිය පදුමා නම් පිපිලා තියෙන නෙළුම් වනයක් වගේ සබ්බ පාලි පුල්ලෝවිය
සියලු මල් පිපුණු සල් ගහක් වගේ යෝජන සති මල් ගහ තමයි පරසතු ගහ. සම්පූර්ණයෙන් මල් පිපුණු පරසතු ගහ වගේ පටිපාටියා ටපිතානං ද්වත්තිංස චන්දනානං ද්වත්තිංස සූර්යං ඒ වගේ හිරු අර දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ගැන කියන්නේ. හිරු 32ක් පෑයුවා වගේ සඳු 32ක් පෑයුවා වගේ එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සනට වැඩ හිටියා කියලා කියන්නේ. චක්‍රවර්ති රජෙක් වගේ එක්ක මහා බ්‍රහ්මයා වගේ ලස්සනට වැඩ හිටියා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. So being endowed with these 32 marks of a great person, he was beautifying the place. It looked like a starry night, like the night where the sky is very bright and full of stars, or these 32 marks were like 32 suns blazing or moons shining and so on. ඊට පස්සේ පරිවාරෙත්වා නිසින්න බික්කූපි සබ්බේව අප්පිච්චා සන්තුට්ටා පවිවිත්තා අසංසට්ටා ආරද්ධ විරියා චත්තාරෝ වචනක්කම ආදී වශයෙන් බුදුරජාණන්සෙත් එක්ක වැඩියේ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් අල්පේච්ඡය සන්තුෂ්ටය විවේකී යලුණු අය මේ අනිත් අයත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා ඉන්නේ නැති අය ආරම්භ වූ වීරිය තියන අය ආදී වශයෙන් ඊටාම සිල්වත් භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් පිරිවරාගෙන තමයි බුදුරජාණන් මේ වැඩි. So these monks that followed the Buddha, they had these qualities that are sometimes mentioned in the suttas, starting with fewness of wishes and being happy with whatever one gets, being happy about seclusion and not finding delight in socializing, being very energetic and so on. So they were extremely good and virtuous and very good monks. ඊට පස්සේ ඒ ගැන කියනවා දැන් මේ බුදුරජාණන්සේ පිරිවරාගෙන හිටිය භික්ෂුන් වහන්සේලා ගැන රත්න කම්බල පරික්කිත්තෝ විය රත්ත කම්බල පරික්කිත්තෝ විය සුවන්නක් කන්දෝ රත්ත කොහොමද කියන්නේ රතු පාට රෙද්දක් මැද්දේ තිබ්බ රත්තරන් කඳක් වගේ බුදුරජාණන්සේ භික්ෂු සංඝයා මැද වැඩ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. So they say it looked like what is the red background is red cloth. Okay, so if you put golden mountain in front of red cloth or something like that. ඒ කියන්නේ රතු රෙද්දක් මැද්දේ රත්තරන් ගොඩක් තිබ්බොත් කොහමද? අන්න ඒ වගේ තමයි භික්ෂු සංඝයා මැද්දේ බුදුරජාණන්සේ වැඩ ඉන්නේ. It's like or if you have a big nice red cloth and in front of that you put heap of gold, so something that's how it looked, the Buddha sitting in the middle of the monks or like in front of the monks. ඊට පස්සේ රත්ත පදුම වන සණ්ඩ මජ්ජගතාවිය සුවන්න නාවා. එහෙම නැත්නම් රත් නෙළුම් මල් පිපුණු විලක් මැද්දේ රත්තරන් නැවක් තියනවා වගේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එතන වැඩ හිටියේ හැටි. Or like in the middle of red lotuses a golden boat. ඒ වගේ තවත් තියෙනවා අසීති මහා තේරෝපිතම් මේඝවන්නම් පංසුකූලම් පාරුපිත්වා මණි වම්මිතාවිය මහා නාගා පරිවාරයින්සු. ඒ වගේම දැන් 80 මහා ශ්‍රාවකයන් අතර ඉන්න ප්‍රධාන ඒ රහතුන් වහන්සේලාත් පාංශුකූල සිවුරු ආදිය පොරවගෙන එතන වැඩ හිටියා. ඊට පස්සේ වන්තරාගා බින්න කිලේශ ඒ රහතුන් වහන්සේලා ගැන කියන රාගය දුරු කරපු කිලෙස් බිඳහර ගැට සිඳලු බන්ධන විනාශ කරපු අන්න ඒ වගේ ඒ රහතුන් වහන්සේලාත් එතන වැඩ ඉඳලා තියෙනවා. So there were the 80 chief disciples there. All of them were using the pansukula robes, and then it praises these good qualities of these Arhat monks. ඉති භගවා සයං වීතරාගෝ වීතරාගේහි වීතදෝසෝ වීතදෝසේහි වීතමෝහෝ වීතමෝහි නිත්තන්නෝ නිත්තන්හි නික්ඛිලේසෝ නික්ඛිලේසේහි සයං බුද්ධෝ බහුසුත බුද්දේහි පරිවාරිතෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමනුත් රාගය නැති කළා රාගය නැති කරපු රහතුන් වහන්සේලාත් එක්ක වැඩ හිටියා. ද්වේෂය නැති කළා ද්වේෂය නැති කරපු රහතුන් වහන්සේලාත් එක්ක මෝහය නැති කළා
මොහේ නැති කරපු රහතුන් වහන්සේලාත් එක්ක. තණ්හාව නැති කළා, කෙලෙස් නැති කළා, කෙලෙස් නැති කරපු රහතුන් වහන්සේලාත් එක්ක. තමන්ම අවබෝධ කරගෙන සුත බුද්ධ පිරිවරාගෙන. සුත බුද්ධ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේගෙන් අහලා බහුසුත වෙලා ඉන්න අයට කියන වචනයක් සුත බුද්ධ කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ බුදුරජාණන්සේ එතන වැඩ හිටියා කියලා කියනවා. So being himself free from attachment, he was sitting with those free from attachment, and being himself free from aversion, he was sitting surrounded by those free from aversion, likewise for fear and anger, and delusion. And there is this particular word Sutta Buddha, which means like knowledgeable enlightenment one or something like that, which is used for monks that have very excellent knowledge about the Buddha's teachings. So like the others probably that were not arahats, they were of at least that level. තව තියෙනවා නිකන් කේසර සිංහේ තවත් කේසර සිංහයන්ව පිරිවරාගෙන ඉන්නවා වගේ වැඩ හිටියා කියලා. කේසර සිංහය means the highest type of lion. That's the main one. So another lion with the mane sitting in a group of lions with the mane. Because the one time we read about it, so they probably considered all the big cats as kind of lions, but what we call a lion was considered the best one, the highest one. So. ඊට පස්සේ ඊටාම ඉහළ ගණේ ඇතෙක් ඊටාම ඉහළ ගණේ ඇත්තුන්ව පිරිවරාගෙන ඉන්නවා වගේ. It's like something like the royal tusker elephant in the midst of the royal tusker elephants. ඒ වගේම ඊටාම ඉහළ ගණේ හංසෙක් තවත් හංස රාජයන්ව පිරිවරාගෙන ඉන්නවා වගේ. Or the kind of best kind of swan/goose in the midst of the best kind of swans/geese. ඒ වගේම අර සියලු සේනාවල් පිරිවරාගෙන ඉන්න සක්විති රජුරුව වගේ. Or like this kind of Chakravarti kind of ruler in the midst of another Chakravarti rulers. දෙවිවරු පිරිවරාගෙන ඉන්න සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා වගේ. Or like the king of the 33 gods being surrounded by the devas of the 33. බ්‍රහ්මයා පිරිවරාගෙන ඉන්න හාරිත මහා බ්‍රහ්මයා වගේ. Or like the kind of, I don't know, I will call it like chief Brahma surrounded by the normal Brahmas. මෙසේ ඊ타ත්ම කොහොමද කියන්නේ අසම කියන්නේ වෙන කාටවත් සම නැති බුදුවරයෙක්ටම අදාළ වෙන විදිහේ අප්‍රමාණ බුද්ධ ලීලාවෙන් ඒ මල්ලයන්ට බණ කියමින් ඒ සන්තාරගාර ශාලාවේ වැඩ ඉඳලා ඒ අයව බණෙන් පස්සේ පිටත් කරලා යවුවා කියන එක තමයි මේ කිව්වේ. So like this amazing and excellent, he was teaching the Dhamma to the Mallas and then send them home. හරි එතෙන්ට එනකන් තමයි අපි කිව්වේ. දැන් ඉතින් ඔන්න අද අටුවාවල ඔන්නෝම ලස්සනට දේවල් වර්ණනා කරලා තියෙනවා. ඒකත් අටුවාවල තියෙන එක ලක්ෂණයක්. දැන් ඔක එක වාක්‍යයකින් දෙකකින් මේ සූත්‍රය කියලා තියෙන්නේ. අටුවාව ගොඩාක් ඒක තව වර්ණනා කරනවා. ඒකත් අටුවාවලින් කෙරෙන කාර්යයක්. ඊට පස්සේ තව මොකක් හරි අමාරු වචනයක් තියෙනවා නම් ඒ වචනේත් තව හොඳට විස්තර කරලා දෙනවා. ඒ වගේම එක එක මත තියෙනවා නම් විරුද්ධ මත එක වගේ ඒ ඔක්කොම මතත් එකතු කරලා මෙන්න මෙහෙම අදහසුත් මේ ගැන තියෙනවා කියලා දෙනවා. අන්නේ වැඩ ගොඩාක් කරන පොත් ටික තමයි අටුවා කියලා කියන්නේ. So the commentary is like that. So one of the characteristics is these excessive descriptions or about especially beautification, which is kind of literary style of the commentary. Other one is explaining like it's like this comprehensive dictionary that explains like English dictionary, so it's like Pali dictionary, and also it has these kind of naughty points that are sometimes difficult to
understand. So there are given explanations about those things. So literally work like that is the commentary. ඒ පාලි භාෂාව හොඳට දන්න අයට මේවා කියවලා ගොඩාක් රස විඳින්න පුළුවන්. So if it's what you like and you understand Pali, you can enjoy reading. ඔන්න ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාවා නුවර වාසී මල්ලයෝ පිටත් වෙලා ගියාට පස්සේ නිහඬව සංසුන්ව හිටිය ඒ භික්ෂු පිරිස දිහා බලලා සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේට කිව්වා සාරිපුත්‍ර භික්ෂු සංඝයා පහ වූ මිද්දේ ඇත්තේ වේ. මේ භික්ෂු සංඝයාට කිසිම කම්මැලිකමක් නිදිමත ගතියක් පේන්නේ නැහැ. සාරිපුත්‍ර ඔබට භික්ෂූන්ට යම් බණක් කියන්න වැටහෙනවා නම් හොඳයි. මගේ පිට රිදෙනවා. ඒ නිසා මම සැතපෙනවා කියලා එහෙම ඇලවෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහ රහතුන් වහන්සේට කිව්වා. එහෙම කිව්වම සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ කිව්වා එහෙමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා උත්තර දුන්නා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙපට සිවුර හතරට නවලා අතුරලා ආයි නැගිටින වෙලාව සිහි කරලා දකුණු පැත්තට හැරිලා වම් පාය මදක් ඇදලා තියලා දකුණු ඇලෙන් සිංහ සෙයියාව කළා. සිංහෙක් වගේ සැතපුණා. As soon as the Mallas had gone, the Blessed One, surveying the monks sitting silently all about, said to the Venerable Sariputta, the monks are free from sloth and torpor. Sariputta, you think of a discourse on Dhamma to give them. My back aches and I want to stretch it, or I want to stretch or something. Very well, Bhante, replies Venerable Sariputta. දැන් බුදුරජාණන්සේට සැරින් සැරේ හැදෙන පිටේ දීමක් තිබුණා. Then the Blessed One, having folded his robe in four, lay down on his right side in the lying posture, with one foot on the other, mindful and clearly aware, and bearing in mind the time to arise. When the Venerable Sariputta replies, can you read the Pali? Evam Bhante Tiko Ayasma Sariputto Bhagavato Pachchasu. The Venerable Sariputta. එතකොට දැන් බුදුරජාණන්සේට සැරින් සැරේ දැනෙන පිටේ අමාරුවක් තිබුණා. ඒකට හේතුව තමයි ඉස්සර බෝධිසත්ව කාලෙදී බෝධිසත්වයෝ මල්ලව පොර කරන කෙනෙක් වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ එක්කෙනෙක් ආවා මේ මල්ලව පොර කරන මේ තරඟෙට. එයාව බිම උස්සලා ගහලා එයාගේ කොන්ද කැඩුවා වගේ එකක් කළා. ඒකේ විපාකයේ වශයෙන් බුදු වුණාට පස්සේ සැරින් සැරේ කොන්දේ අමාරුවක් තිබුණා. So the Buddha sometimes ඒ හැබැයි එකපාරට උස්සලා ගැහුවා නෙවෙයි. ඒ අනිත් එක්කෙනා හරි අසාධාරණ විදියට වැඩ කරනවා. ඒකේ හින්දා යාට දඬුවමක් වශයෙන් තමයි උස්සලා ගහලා තියෙන්නේ. So the Buddha was suffering from backaches, and there is an explanation for that, and I will ask the Ramdu to translate it. Now once I didn't get all of it. A long time ago, Bodhisattva was a wrestler. So there was a very unfair another wrestler. So in order to punish him, Bodhisattva hit him on the ground. So and his backbone broken probably. As a result of that bad karma, Buddha time to time experience kind of pain on the back. That's why Buddha said, මගේ මේ පිට රිදෙනවා සාරිපුත්ත මම ටිකක් ඇලවෙනවා ඔයා බණ කියන්න කියලා කිව්වේ ඒකින්ද තමයි. So that back pain was not due from his ascetic 6 year of ascetic practice, or as we usually know. I think at that time that pain and many other pain Buddha Bodhisattva experienced. That is my idea. No, I think the question was because sometimes it's explained he was suffering later on by different ailments because of the ascetic practices. No. It is not mentioned that way. Because of the ascetic practices, no, there is no mention that Buddha get this pain because of his ascetic practices. There is no any mention about that.
in the canon, No, but this would, the Marakitama set is explained probably in the Apadana. Apadana, yes. In Apadana, you find the information that Bodhisattva was a wrestler, etc., etc. This thing you find in Apadana part. එහෙනම් අපි ඊගා දවසේ කියමු දැන් කාලය ගත වෙලා තියෙන හින්දා. So, එහෙම we will දිනාටම continue තෙරුවන් සරණයි. next time. May we were happy and protected by the people.